ગાજે કાંઈ ત્રાંબાડું ને વાગે વાગે ઢોલીડાના ઢોલ એવી હો રે હરણાયું મારી તારા મંદિરે એવી હો રે હરણાયું મારી તારા મંદિરે ગાજે ગાજે કાંઈ ત્રાંબાડું ને વાગે વાગે ઢોલીડાના दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया।
शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं। देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी। चांद भी है शर्मा गया, मेरा बाबा आ गया। प्यार से बोलिए ओम शांति, दिल से बोलिए ओम शांति। આજે આ મંગળ દિવસે શુભ દિવસે આપણે સૌ પ્રથમ આપણા સૌના પ્યારા, સૌના પ્રણેતા, સૌના પાલનહાર એવા પરમ શક્તિ પરમાત્માનું આહ્વાન કરીએ। આપણે સૌ આપણા મન અને બુદ્ધિને એક પરમ ચેતનામાં સ્થિત કરી પરમ શક્તિનો અહેસાસ કરી લઈએ। તો ચાલો થોડી ક્ષણો માટે પરમાત્મા સ્મૃતિ, પ્રભુ સ્મૃતિમાં મૌન થઈએ। सज गई है दरबार, आगमन से जिनके सज गई है दरबार, उपस्थिति उनकी सच में बन गई है यादगार। भाग्यवान है वो जिनके घर आते हैं ऐसे अमूल्य रत्न, भाग्यवान है वो जिनके घर आते हैं ऐसे अमूल्य रत्न। तो पधारेल सर्वेનું આપણે સ્વાગત કરીશું, શ્રૃંગાર કરીશું। કુતિયાણા બ્રહ્માકુમારીઝ દિવ્ય જ્યોતિ ભવનના આંગણે આજે આ દેવીઓનું સન્માન આગમન થયું હોય ત્યારે આપણે એમનું તાજ, તિલક અને પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરીશું, સન્માન કરીશું, શ્રૃંગાર કરીશું। તો હું કહીશ, फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। ऐश्वर्य अधिकारियों, ऐश्वर्य अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। प्यारे प्रभु के रत्नों का ये प्यारा प्रभु परिवार। ऐ विश्व कल्याणकारियों, विश्व कल्याणकारियों, अभिनंदन बारंबार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार।
सभी तालियों के साथ इस राज दरबार सजते हुए का अभिनंदन करें। खिले चुनिंदा फूलों का ये प्यारा गुलदस्ता है, आपकी हंसी खुशी से ये सारा जग हंसता है। किससे तुलना करे आपकी कोई भी ना जचता है। आप बसे बाबा के नयन में, आप में बाबा बसता है। वाह विश्व सेवाधारियों, वाह विश्व सेवाधारियों, स्वीकारो प्रभु प्यार। स्वराज्य अधिकारियों की सभा जो हमारे बीच में है, इस स्वराज्य अधिकारियों की सभा को हम तिलक और ताज, चुन्नी इन सब से सम्मान करेंगे। बड़ी आत्मीयता दिखाई, प्यार आप पर आया है। आमंत्रित कर अपना समझ कर अभिनंदन को बुलाया है। शोभनिक सभा देख कर प्रभु का मन हर्षाया है। ताज तख्त और तिलक दिया, पहनाया विजयी हार है। विश्वराज अधिकारियों, विश्वराज अधिकारियों, महिमा परंपार। आनंद भरे अभिनंदन में प्रभु प्रेम पुष्प बरसा रहे। देख के दिव्य विभूतियों को देवी देव हर्षा रहे। त्याग तपस्या सेवा साधना पवित्रता की बधाइयाँ। दैवी कुल संग दसों दिशाएं बजा रही शहनाइयाँ। ऐ रत्नों प्रभु साथियों, ऐ रत्नों प्रभु साथियों, गुंजित जय जयकार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। ऐ स्वराज्य अधिकारियों, स्वागत सौ सौ बार। स्वागत सौ सौ बार, अभिनंदन बारंबार। આજે આપણા માટે વિશેષ અતિ આનંદનો દિવસ છે। આ દિવ્ય અનુભૂતિ હોલમાં આપણે બેઠા છીએ ત્યારે આપણી વચ્ચે સૌપ્રથમ તો આપણે આ હોલ બનાવવા માટે શક્તિ આપી, હિંમત આપી એવા આપણા પ્રાણ પ્યારા સર્વશક્તિવાન પરમપિતા પરમાત્માનું, બાપ દાદાનું, મમ્માનું સ્વાગત કરીએ, અભિનંદન કરીએ। આજે પણ આપણી વચ્ચે સભામાં ઉપસ્થિત છે બાપ દાદા, એમનું સ્વાગત કરીએ। આપણી વચ્ચે પોરબંદરથી ખાસ ગીતા દીદી આવ્યા છે, જે પોરબંદરથી વિશેષ આપણા પોરબંદરની નીચે 7-8 સેન્ટર છે એ બનાવવા માટે, એનું નિર્માણ કરવા માટે નિમિત્તભાઈના અનેક આત્માઓનું જેથી કલ્યાણ થાય છે એવા પ્યારા પ્યારા
શાંતિના દૂત પ્યારા દીદીનું આપણે સ્વાગત કરીએ, અભિનંદન કરીએ, અભિવાદન કરીએ. આપણી વચ્ચે કેશોદથી રૂપા દીદી પધાર્યા છે, જેઓ યજ્ઞમાં ઘણા વર્ષોથી સમર્પિત છે. આપણે બધા કેશોદનું સેન્ટર પણ જોઈ આવ્યા ને, ભંડારાના ભૂમિપૂજનમાં ગયા હતા, તો પોતાના વ્યસ્ત જીવનમાંથી ટાઈમ કાઢી આપણા દિવ્ય અનુભૂતિ, દિવ્ય જ્યોતિ પવનમાં આવ્યા છે. એમનું આપણે દિલથી સ્વાગત કરીએ, અભિનંદન કરીએ, અભિવાદન કરીએ. જૂનાગઢથી આપણા મોટા દીદી દમયંતી દીદી સૂક્ષ્મ રૂપમાં અહીંયા હાજર જ છે, એમનું પણ સ્વાગત કરીએ. તેને ઠીક ના હોવાથી આપણી વચ્ચે બીના દીદી છે, એમનું અભિવાદન સ્વાગત કરીએ, સ્વાગત કરીએ. આપણી વચ્ચે જે મહેમાનો આવ્યા છે, પ્રભુ કાર્યમાં ઘણા સહયોગી બન્યા છે, એ બધા ભાઈઓનું પણ અભિવાદન દિલથી સ્વાગત કરું છું. છે મીતા દીદી, ગીતાબેન, જૂનાગઢથી આવેલા, પોરબંદર, રાણાવાવ, બધેથી આવેલા બહેનોનું આપણે રાણા કંડોળાથી બધા બહેનોનું તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ, સ્વાગત કરીએ, અભિવાદન, અભિનંદન. ઓમ શાંતિ. ધન્યવાદ. તો શબ્દોથી સ્વાગત થઈ ગયું, ફૂલોથી સ્વાગત થઈ ગયું, ત્યારે નાની કુમારી પૂર્વા કહે છે કે મારું નૃત્ય કેમ બાકી રહે? તો હું વિનંતી કરીશ કુમારી પૂર્વાને કે સુંદર ડાન્સ દ્વારા આપ સૌનું સ્વાગત કરશે. स्वागत और सत्कार का
કુમારી પૂર્વાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કાર્યક્રમની વેળાને આગળ વધારતા કહેવાય છે, ખુદાને ખ્યાલ દિયા ખુદાએ નૂર બરસાને કો, खुदा ने ख्याल दिया खुदाई नूर बरसाने को, तब आकर उसने रचा रूहानी शक्ति निकेतन को, तब आकर उसने रचा रूहानी शक्ति निकेतन को. दिया उसने हम ब्रह्मा वत्सों को, दिया उसने हम ब्रह्मा वत्सों को ये प्यार भरा उपहार. ऐसा अलौकिक परिवार मिलेगा न था ख्वाब में भी विचार. तो આપણી વચ્ચે કેશોદ સેવા કેન્દ્રથી પધારેલ આદરણીય સન્માનીય બ્રહ્માકુમારી રૂપાબેન કે જેઓ છેલ્લા 50 વર્ષથી સેવા કેન્દ્ર કેશોદ સેવા કેન્દ્રનું સંચાલન કરે છે, તો હું એમને કહીશ કે એ પ્રેરક ઉદ્બોધન કરશે. બધા પ્યારથી બોલશો, ओम शांति. मुस्कुराता हुआ बोलो, ओम शांति. खूब खुशी खुशी थी बोलो, ओम शांति. दीपावली અને નવા વર્ષના આ નવા દિવસોમાં વિશેષ કુતિયાણા શહેરમાં બ્રહ્માકુમારી વિશ્વવિદ્યાલય તરફથી મધુબેન અને કિરણબેને બધા અગાઉના પ્રોગ્રામમાં બાકી રહેલાને બોલાવ્યા બહેનોને. એટલે સૌપ્રથમ તો હું એમને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું, અભિનંદન, અભિવાદન. આજના પ્રોગ્રામમાં મંચસ્થ મહાન આત્મા, યોગી આત્મા બ્રહ્માકુમારી ગીતા દીદી, જૂનાગઢથી આવેલા બ્રહ્માકુમારી બીના દીદી, કુતિયાણાના ખૂબ પ્યારા બહેન મધુબેન, કિરણબેન અને સભામાં ઉપસ્થિત ખાસ ગ્રુપના આસપાસના જે પણ બ્રહ્માકુમારી બહેનો આવ્યા છે, બ્રહ્માકુમાર ભાઈઓ અને અહીંના લોકલ સેવા કેન્દ્રના ભાઈ બહેનોને નવા વર્ષના નવયુગના આગમનના ખૂબ ખૂબ દિલથી શુભકામનાઓ, મુબારક, હેપી ન્યૂ યર. અને એમાંય વિશેષ અહીંયા જે બાબાનો સુંદર હોલ નિર્માણ થયો છે, તો મેડિટેશન હોલ કહીએ, ક્લાસરૂમ કહીએ, તો એના નિર્માણ માટે ફરીથી કુતિયાણાના ભાઈ બહેનોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અભિવાદન. કુતિયાણાના ડૉક્ટર સાહેબે બેઠેલા છે, કેશોદે અવારનવાર આવતા હોય છે. ખૂબ ખુશી થઈ રહી છે જ્યારે પણ અને જ્યાં પણ બાબાના ઘરે કોઈ વિશેષ સેવાની ચડતી કલા, હવે તો બાબા કહે છે ઉડતી કલા, એવા કંઈ ને કંઈ આગળ વધવાના સેવાના સમાચાર સાંભળીએ તો ખૂબ ખૂબ મનની અંદર હર્ષ અનુભવાય છે અને ફીલ થાય છે કે હવે બસ બહુ દિવસ નજીક આવી ગયો છે બાબાની પ્રત્યક્ષતાનો. શું લાગે છે તમને બધાને? મારી વાત સાથે સહમત છો? બહુ નજીક છે, કારણ કે ગામે ગામ, નાના મોટા શહેરો, ગામડાઓ, બધી જગ્યાએ બાબા બાબા બાબાના બાળકો સેવા માટે પહોંચી જાય છે. આવા સુંદર બાબાના સેવા સ્થાનોનું પણ નિર્માણ થઈ ગયું છે, ઘણી જગ્યાએ થઈ રહ્યું છે. પણ આપણે જ્યારે આજે આ ઈશ્વરીય પરિવારના ભાઈ બહેનો એકત્રિત થયા છીએ, ત્યારે મને જે મનમાં ચિંતન ચાલ્યું તમારી સાથે થોડું શેર કરીશ.
આ નવા દિવસો કહો, નવા યુગના આગમનનો પર્વ કહો, લાભ પાંચમ, સદા માટે સંગમ યુગ લાભ છે, લાભ લાભ લાભ, ફાયદો ફાયદો ફાયદો. તો પહેલું બાબાનું મહાવાક્ય કાયમ માટે યાદ રાખીએ, હમારે સાથ सब कुछ अच्छा होना ही है. मेरे साथ बाबा है तो मेरे साथ दिन भर में जो बातें आएगी, जो परिस्थिति, जो कारोबार, जो व्यक्ति, परंतु मुझे दृढ़ निश्चय है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता आया, हो रहा है और होना ही है. આપણા બધાનો આ એક શુભ પર્વનો નવો સંકલ્પ મને એમ લાગે છે કે કોઈ પણ વિપરીત પરિસ્થિતિને સાનુકૂળ બનાવી દેવામાં સેકન્ડથી પણ કમ સમય. પરિસ્થિતિ વિપરીત હોય તો પણ બદલી જાય. એક સંકલ્પ. બીજો, આજકાલ બાબાની સાકાર મુરલી, અવ્યક્ત મુરલી, આજની જ મુરલીની વાત કરું તો બસ એક નશો ચડી જાય. બચ્ચે તુમ હદ ઓર બેહદ. આજ હદનો અર્થ બતાવ્યો સતયુગ, બેહદનો અર્થ બતાવ્યો કલયુગ. સતયુગમાં થોડા આત્માઓ છે, 9 લાખથી શરૂઆત, અને અત્યારે અબજો, કમસે કમ 8 અબજ જેટલા, 800 કરોડ. પરંતુ બાબાએ પાઠ ભણાવ્યો હદ અને બેહદથી પણ પાર. ક્યાં પહોંચી જાઓ? હા, બાબા પાસે પરમધામમાં. તો એ પણ સમય છે કે પરમધામમાં બેસવાનો, પરમધામમાં સ્થિર થવાનો, આનંદ લેવાનો. બધાની વચ્ચે હોવા છતાં પણ હું આત્મા હદ અને બેહદથી પાર પરમધામમાં બાબાની પાસે રહી, બાબાની સાથે રહી વિશ્વની આત્માને નિરંતર પ્રકાશ આપી શકે. ને એમાં એક બાબાએ અંડરલાઈન જે કરાવી છે કે ઈશ્વરીય જ્ઞાન રત્નો ઠહેરશે કોના બુદ્ધિમાં? પાત્ર સોનાનો હોય, કાન સતો પ્રધાન શુદ્ધ હોય, પવિત્ર હોય. પણ એક વાક્ય પણ નોટ કર્યું હશે, બાબાએ કહ્યું કે કોઈ ભી યહાં સંકલ્પ વિકલ્પ ઉલ્ટા સુલટા કુછ ભી ન હો. અને એકદમ લેટેસ્ટ અવ્યક્ત વાણીમાં આના જ અંતર્ગત બાબાએ કહ્યું कि तुम सभी बाबा की प्रत्यक्षता के लिए इतने प्रोग्राम्स, योग, सेवा, धारणा सब कुछ कर रहे हो, फिर भी वो वाइब्रेशन विश्व तक पहुंचने में और प्रत्यक्षता होने में एक छोटी सी रुकावट, और इतनी वो छोटी सी है जो आज अगर हम इस बात पर ध्यान देंगे, जो भी सुन रहे हैं आज से अटेंशन पूरा देंगे, मैं समझती हूँ अब से प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाएगा. ये बाप दादा के महावाक्य है. तो वो कौन सी छोटी बात कि जब तक, ये अव्यक्त वाणी के शब्द, जब तक हमारे मन से किसी भी आत्मा, किसी भी माना कोई भी, कैसी भी, किसी भी एक आत्मा के लिए भी अगर व्यर्थ और नेगेटिव विचार या वाइब्रेशन है तो विश्व तक हमारी जो योग साधना, इतने पावरफुल वाइब्रेशन पहुंचने में बाधा, दीवार, रुकावट आती है. केवल हमें क्या करना है, छोटा सा जो रोड़ा है उसको मिटाना है, और मिटाने के लिए सामने वाले गलत है, ठीक नहीं भी कर रहे हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं, सत्य भी है हमारी बात, फिर भी बाबा ने कहा वो अपना रोल, वो अपना कर्मों का खाता, और उस अनुसार भाग्य भी उनका अपना.
मेरा संकल्प, मेरा कर्म, मेरे संस्कार और मेरा भाग्य वो मेरा ही है, कोई ले नहीं जा सकता। तो कोई कितना भी गलत हो, परंतु उसके बारे में जो भगवान को हम कहते थे कि हमारे अवगुण चित्त पर नहीं धरना, अभी भगवान कहते हैं तुम एक दो के अवगुणों को चित्त पर नहीं धरो। तो एक नानकड़ी बाबत के कोई पण माना कोई पण गમે તે ગલત છે, રોંગ છે, પણ એના માટે હું અહીંયા કોઈ પણ સંકલ્પ ઉલટો સુલટો ન ચલાવું। મતલબ મન મારું સંકલ્પ બિલકુલ સાફ છે, સ્વચ્છ છે, સત્ય છે, શુભ ભાવના અને શુભ કામનાથી ભરપૂર છે। તો કોઈ પણ મારો એક પણ સુંદર શુભ વિચાર, ભલે મારી પાસે બીજી કોઈ એનર્જી ન હોય, વિશ્વની આત્માઓ સુધી તો પહોંચશે અને દરેક સંકલ્પ સફળ થશે। અને એમાં એક અંતમાં ધ્યાન રાખવા જેવી બાબત, જ્યારે પણ કોઈ આત્મા માટે બાબા કહે છે કે સંકલ્પમાં પણ થોડું 3 मिनट कहाँ चलेंगे? आवाज से परे, विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए एकदम एकाग्र हो जाएंगे। प्यारे बाबा की मधुर याद में પરિસ્થિતિ માટે
ખોટા સંકલ્પ ચાલે છે, ઉલટા સુલટા, ચિંતાના, નિંદાના, ગ્લાનિના, સામેવાળીની વ્યક્તિની ગલતીઓના. તો યાદ રાખો કે આપણે ભલે મુખથી કહેતા નથી, એટલે કોઈને ખબર નથી પડતી એવું માનીએ છીએ, પણ કર્મોની ગહન ગતિ એમ કહે છે કે જેવા તમે કોઈ પણ બાબત માટે અહીંયાથી વ્યર્થ નેગેટિવ શરૂ કરો એટલે સામે જઈ અને એ વ્યક્તિને પણ એ વાઇબ્રેશન પહોંચે છે. મોબાઈલ ફોન કરીએ અહીંથી કેમ અમેરિકા વાત થાય, એનાથી પણ વધુ સ્પીડમાં વાઇબ્રેશન એને પહોંચે છે. તો શું થાય છે? એ આત્માનું પોતાનું જે નેગેટિવ પોઝિટિવ બે ખાતું છે ને, એક ઉધાર એક જમા, એક સારું ખાતું ને એક નબળું. તો જેવો આપણે વ્યર્થ નેગેટિવ વિચાર કરીએ છીએ આત્મા માટે, તો તરત જ ત્યાંથી એનું નેગેટિવ ખાતું ઓપન થઈ જાય, ખુલી જાય આપમેળે. અહીંયાથી નેગેટિવ ગયું, ત્યાં નેગેટિવ ખુલે, એટલે ઓટોમેટિક ટ્રાન્સફર ચાલુ થઈ જાય. આપણું અહીંયા ગયું, આવા છે, આમ છે, ભલે આપણે ગમે એટલા સાચા છીએ, કેવા છે, ગલત છે, પણ એનો જ્યારે નેગેટિવ ઓપન થઈ જાય આપણા કારણે, એટલે એના નેગેટિવ પડેલા સંસ્કારો, આદતો, પાપ કર્મનું ખાતું બધું ક્યાં ટ્રાન્સફર થવા લાગી જાય? જેટલી ગતિથી, જેટલી પાવરથી હું એ આત્મા માટે વ્યર્થ વિચારું છું, એટલું જ નેગેટિવ મારી અંદર ટ્રાન્સફર થઈ જાય. અને એની જગ્યાએ હું શુભકામના, એ ગલત છે પણ હું ક્ષમા આપું છું અને હું ક્ષમા લઈ લઉં છું, તો હું પોઝિટિવ વિચારું છું. સામેવાળાનું ગમે તેટલા ગલત છે, કળા સંસ્કાર છે, એનું કયું ખાતું શરૂ થઈ જાય છે? ઓટોમેટિક ખુલી જાય છે પોઝિટિવ, સારું ખાતું. શું થવા લાગશે? એ ટ્રાન્સફર. જે મારામાં નથી, નેગેટિવ વિચારવાથી નથી, એ પણ મારી અંદર આવી જશે. આ વાત એકદમ રિયલ છે, સાયન્ટિફિક છે. વાઇબ્રેશનની લેણદેણ આદાન પ્રદાનમાં બને છે અને એનો પ્રેક્ટિકલ અનુભવ આપણને હોય છે કે આ બાબત તો ક્યારેય મારા જીવનમાં હતી જ નહીં. આ અવગુણ, આ ટેવ જે યોગ્ય નથી, હતી જ નહીં. ખબર નહીં કેમ આવી ગઈ, કેવી રીતે આવી? કોઈ આત્મા વિશેનું નેગેટિવ વ્યર્થ ચિંતન કરવાથી એનું ખાતું નેગેટિવ ખુલ્યું, ક્યાં ટ્રાન્સફર થયું? તો આપણે તો બધા બુદ્ધિવાન બાબાના બાળકો, નફાનું કામ કરશે, નુકસાનીનું નહીં કરે. એટલે નવા દિવસમાં સફાઈનું બહુ ધ્યાન રાખીએ ને, લક્ષ્મીના આહવાન માટે. અહીંયાથી આવી જશે વિચાર, તરત જ એને સાફ કરો. કલાકમાં કરો, 24 કલાકે કરો, બીજે દિવસે મુરલી સાંભળી અને પાછું વળી જરાક લાઈટ થાય. કોઈને મહિનો ચાલે, કોઈને વર્ષ ચાલે, પણ જેટલું તરત ચાનો ડાઘ પડે અને તરત જ આપણે સાફ, અહીંયા સોફામાં ચાનો ડાઘ તરત સાફ કરી નાખીએ તો વાંધો નથી. નહીં તો શું થાય? ડાઘ તો પડી ગયો, વધારે ગયેલો, વધારે એને સાફ કરવામાં મહેનત. એટલા માટે બાબા આજકાલ આપણું ધ્યાન દોરાવે છે વાચા અને કર્મણા કરતાં પણ મનસાનું ધ્યાન આપો. બાકીનું ધ્યાન આપવાની જરૂરત નથી. ઓટોમેટિક બધું શ્રેષ્ઠ, મનસાના સંકલ્પો શ્રેષ્ઠ, શુભ, સકારાત્મક, શક્તિશાળી. તો ઓટોમેટિક વાચા અને કર્મણા તો થઈ જ જશે શક્તિશાળી. એટલે આજથી આપણે મનની સફાઈ તરત કરવાનો શુભ સંકલ્પ લઈએ. ફરીથી અહીંયા બહેનોએ કેટલા બધા દિવસ પહેલાં જ ફોન કરીને બાંધી દીધા કે આવવાનું છે, અને બરાબર નક્કી રાખેલું હતું કે આ દિવસોમાં, નહીં તો નવા દિવસોમાં કંઈક ને કંઈક ચાલતું હોય. તો અહીંયા આવવાનો મોકો મળ્યો તો બહુ ખુશી થઈ છે. તો આ સર્વનો, ભાઈ બહેનોનો અને બહેનોનો અને ગીતા દીદીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. ઓમ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય રૂપાબેન. તો એક બાર જોરદાર તાલીઓથી આપણે રૂપાબેન. मंगल घड़ी है मंगल वेला है, मंगल घड़ी है मंगल वेला है, आज शुभ दिन लाभ पाचा है, फूलों का हार नहीं ये तो दिल के शब्दों का सार है. તો આજના આ પ્રસંગે
આપ સૌ સાક્ષી હો, ત્યારે આપણી પરંપરા હંમેશા મંગળ દીપથી થતી હોય છે. આજે આ મંગળ પ્રસંગને દીપથી વધારે મંગળ બનાવીએ તો હું આમંત્રિત કરીશ મંચસ્થ મહાનુભાવો, દીદીઓ તથા સર્વે બહેનોને કે દીપ પ્રાગટ્ય કરશે. લઈશું કે આ દીપનું અજવાળું ન કેવલ આપણા સુધી પરંતુ સમગ્ર કુતિયાણાના ઘર ઘરને રોશન કરે. આ દિવ્ય જ્યોતિ ભવનના આ હોલ માટે પણ આપણે એક શ્રેષ્ઠ સંકલ્પ લઈશું. તો જે આપ્યા કરે છે એમ આ રોશની આજે કુતિયાણાના ખૂણે ખૂણે પહોંચે એ માણવાની આ પળો છે, એ અનુભવવાની આ પળો છે કે 32 વર્ષ છેલ્લા 32 વર્ષથી કુતિયાણાની અંદર આ પરમાત્માનું કાર્ય છે એ ચાલ્યા કર્યું અને આગે પણ ખૂબ ખૂબ પ્રગતિ થાય અને અનેક આત્માઓને પરમાત્માનો સંદેશ મળે. मैं जरा सामने तो आओ, चलिए. जरा सामने तो आओ, चलिए. छुप छुप यूं छुप
जरा सामने तो आओ चलिए छुप छुप चलने में क्या राज है यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की आवाज है जरा सामने तो आओ चलिए हम तुम्हें हो सकता पिता तुम्हें बालक को झेल सुख से कभी ना सो सकता हमें डरने की जगह क्या बात है जब हाथ में तिहार में इलाज है यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की आवाज है जरा सामने तो आओ चलिए सजन जो इतने उठे और उठने लगे प्यार का है ये तार पिया जो इतने सजे और सजे मेरे सर का तुम्हारे सरताज है यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की आवाज है जरा सामने तो आओ चलिए छुप छुप चलने में क्या राज है यूं छुप ना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा એવું કહેવાય છે કે ना जाने कौन सी दौलत है ना जाने कौन सी दौलत है उन लोगों के शब्दों में बात ही करते हैं और मन को मोह लेते हैं बात ही करते हैं और मन को मोह लेते हैं आए वक्ता જેમના શબ્દો જ આપણા મનને મોહી લે છે અને આપણા જીવનને પરિવર્તન કરી દે છે તો એવા આપણા જૂનાગઢથી પધારેલ આદરણીય સન્માનીય બ્રહ્માકુમારી બીના દીદી જેઓ બચપનથી જ જ્ઞાનમાં છે અને છેલ્લા 44 વર્ષથી જૂનાગઢ સેવા કેન્દ્રની અંદર દમયંતી દીદીની સાથે સાથે સજ્જનનો કારોબાર સંભાળી રહ્યા છે અને આગળ હું કહું કે જો એ મધુબનની અંદર ટીચર્સ ટ્રેનિંગ થાય છે એમાં પણ આ પોતાનો બહુમૂલ્ય ફાળો આપે છે અને કુમારીઓને એક બ્રહ્માકુમારી આદર્શ બ્રહ્માકુમારી બનાવે છે તો એવા આપણા આદરણીય બ્રહ્માકુમારી બીનાબેન જેઓ આપણને શુભભાવનાના બોલ પાઠવશે. ઓમ શાંતિ. મંચસ્થ મારા માટે સદા માટે પ્રેરણા સ્વરૂપ રહેનાર આદરણીય ગીતા દીદી, રૂપા દીદી, મધુ દીદી અને સાથે જેમણે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરી એવા આપણા કિરણબેન અને એમના સર્વ સાથી બહેનો અને ભાઈ બહેનો, આજના આ મંગલ દિવસે મને એટલી બધી ખુશી થાય છે કે ચંદ પંક્તિ યાદ આવી ગઈ. देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, मगर दिव्य अनुभूति हॉल में जब हम सभी बैठे हैं, शिव बाबा बाप दादा के सानिध्य में जब बैठे हैं, इन सभी महान तपस्वी दीदियों के संग बैठे हैं, तो इतना जरूर कहूँगी, सदा मुस्कुराते रहो,
सदा खुश रहो, सदा मौज में रहो, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। एक વખત બધા હસતા હસતા ખુશી ખુશીથી, આ ખુશીનો માહોલ છે, ખુશીનો પ્રસંગ છે, જોરદાર મુસ્કુરાતા ચહેરા સાથે તાળીઓ પાડી દો. ચહેરા ઉપર ગંભીરતા નહીં, આ ગંભીરતાનો પ્રસંગ નથી, આ તો ઉમંગ અને ઉત્સાહનો પ્રસંગ છે કે કુતિયાણાની અંદર આવો સુંદર દિવ્ય અનુભૂતિ હોલનું જ્યારે મંગલ મુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે ત્યારે તપસ્વી દીદીઓના સંગ અને સાથે સાથે સોનામાં સુહાગ ભળી જાય એવી એક વાત કહું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો બધા. એના સાનિધ્યમાં આપણે બેઠા છે જેમણે પોતાના જીવનને ત્યાગ, તપસ્યા અને સેવાના ત્રિવેણી સંગમની અંદર વહેતું મૂકી પોતાનું ન જોતા લોકોની જીવન માટે જેને સેવા માટે સમર્પિત કર્યું છે એવી સમર્પિતા બહેનો માટે પણ એક બાર જોરદાર તાળી. અને એના સંગ જ્યારે આપણે બધા બેઠા છીએ ત્યારે હું એટલું વધારે ન કહેતા એટલું જરૂર કહીશ કે જ્યારે આપણે મંગલ મુહૂર્ત કર્યું, સર્વપ્રથમ સાથીઓ કર્યો, એ છે સ્નેહનું પ્રતીક. સ્નેહના સાથિયા પુરાવીને શ્રીફળ આપણે બધાએ સંગ વધેર્યું, એ છે શુભતાનું, શ્રેષ્ઠતાનું, સકારાત્મકતાનું પ્રતીક. અને એની સાથે કંકુના ચાંદલા કરવામાં આવ્યા. જે કંકુ છે એ હૃદયના ભાવને પ્રગટ કરતું તિલક. આવા ત્રિવેણી સંગમની સાથે જ્યારે આ અનુભૂતિ, દિવ્ય અનુભૂતિ હોલનું શુભ મુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે એક જ મહાવાક્યને આપણે સદાને માટે યાદ રાખીએ કે આપણા વિચારોને શ્રેષ્ઠ બનાવીએ, આપણા બોલને મધુર બનાવીએ અને આપણા કર્મને દિવ્યતાથી સંપન્ન જ્યારે બનાવીએ ને ત્યારે જ આ અનુભૂતિ હોલ એ યથાર્થ રૂપની અંદર દિવ્ય અનુભૂતિ હજારો આત્માઓને કરાવશે. અને એટલું હું જરૂર કહીશ કે આજના દિવસે આદરણીય દીદી ભલે હાજર નથી, એમના શુભ સંકલ્પોને સાથે રાખીને એટલું એમની શુભકામનાઓને વ્યક્ત કરતા આપણે બધા એક સંકલ્પ કરીએ. કુતિયાણાની અંદર આટલા સર્વના સહયોગથી, સર્વના સાથથી, કોઈએ મનથી સાથ આપ્યું છે, કોઈએ કર્મથી સાથ આપ્યું છે, કોઈએ શબ્દોથી સાથ આપ્યો છે, કોઈએ પોતાના શુભ ભાવના અને શ્રેષ્ઠ કામનાથી જ્યારે સાથ આપ્યો છે ત્યારે આ ભૂલ, આ બાબાનું સ્થાન એ અનેક આત્માઓ માટે અલૌકિક જન્મ સ્થાન બની જશે એવી શુભ ભાવના, શુભ કામના સાથે મારા શબ્દોને હું વિરામ આપું છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આદરણીય બીનાબેનનો, ત્યારબાદ આગળ પોરબંદરથી પધારેલ આપણા આદરણીય સન્માનીય ગીતા દીદી. કહેવાય છે કે દીદી છે આપણા ગંભીરતાના મૂળ, દીદી છે આપણા ગંભીરતાના મૂળ, સાથે છે શાંતિના પણ મૂળ. ત્યારે ચમકે છે એમની સુરત, દીદીને જોયા સદા અંતર્મુખી, એટલે જ રહે છે સદા સુખી. દીદીએ લીધી સાકાર બાબાની પાલના, એટલે આપણને પણ મળે છે દીદીની શ્રેષ્ઠ પાલના. તો આપણા પોરબંદરના આદરણીય ગીતા દીદી, જેઓ પોરબંદરના 8 સેવા કેન્દ્રના સંચાલિકા છે અને ઘણા વર્ષોથી
બાબાના યજ્ઞની અંદર સમર્પિત છે, તો હું એમને કહીશ કે આપણને આશીર્વચન સંભળાવશે. ઓમ શાંતિ. આજના શુભ મંગલમય પ્રોગ્રામની અંદર અહીંયા આપણે ભેગા થયા છીએ. જોતા જોતા બાબાની ખૂબ યાદ આવે છે, કારણ બાબા આપણને કહે છે કે સેવા તો કરું છું. સેવા બહુ સરસ રીતે ચારે તરફ આખા વિશ્વની અંદર જો થઈ રહી છે, જેના સમાચાર આપણે સાંભળતા રહીએ છીએ. અને બાબા પણ કહે છે કે વિશ્વની આત્માઓની સામે બાબાને એક આપણે પ્રત્યક્ષ કરવાના છે. પણ બાબા આપણને પ્રત્યક્ષતાની સાથે સાથે સેવાની સાથે એટેન્શન પણ અપાવે છે કે માત્ર વાણી નહીં, વાણીની સાથે સાથે મનસા સેવા, અને એ મનસા સેવા માટે આપણે જીવનની અંદર બાબા એક શબ્દ કહે છે. હમણાં એક બાબાની અવ્યક્ત મુરલી આપણે બધાએ સાંભળી, તો બાબાએ શું કીધું? એક પ્યોરિટી, રૂહાની રોયલ્ટી અને પર્સનાલિટી જ્યારે આપણા જીવનમાં આવી જશે ત્યારે જેવો બાપ આપણી આંખો દ્વારા પ્રત્યક્ષ થશે. અને વાણીની સાથે સાથે બાબા આપણને કહે છે કે મનસા દ્વારા તમે વાયુમંડળ એકદમ પાવરફુલ, વાયુમંડળમાં વાઇબ્રેશન ફેલાવાના છે. દિવસે દિવસે આપણે જોઈએ છીએ વિશ્વની પરિસ્થિતિ, વિશ્વની હાલત, તો ચારે તરફ આપણે બધા ન્યૂઝમાં સાંભળીએ છીએ, ટીવી પર જોઈએ છીએ, તો ચારે તરફ શું થઈ રહ્યું છે? વિનાશની શરૂઆત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. અચાનક ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં કોઈ પણ પરિસ્થિતિ જુઓ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આવી પરિસ્થિતિમાં બાબા આપણને કહે છે કે એ જ કામ લાગશે. વાણીની સાથે સાથે મનસા આપણી પાવરફુલ જોઈએ, અને એ પાવરફુલ બનાવવા માટે બાબા આપણને કહે છે પ્યોરિટી. અને એ પ્યોરિટીની પર્સનાલિટી કહો, રૂહાની રોયલ્ટી કહો, તો બાબાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે તમારી વૃત્તિમાં શું હોવું જોઈએ. કોઈ પણ આત્મા માટે શુભ ભાવના અને શુભકામના. ત્યાર પછી બાબાએ કીધું દૃષ્ટિમાં શું જોઈએ. કોઈને પણ જુઓ છો તો એનો દોષ ના દેખાય આપણને, પણ એ ફરિશ્તા રૂપ, એ દેવતા રૂપમાં આપણે એને જોવાના છે. કારણ કે સતયુગમાં તો આવવાના જ છે, અને ત્યાં બધા દેવી અને દેવતા, દેવી દેવતા જ કહેવામાં આવશે. એટલે અત્યારે પણ તમે કોઈને જુઓ તો દેવતા સ્વરૂપે, ફરિશ્તા સ્વરૂપે જુઓ. ત્યાર પછી બાબાએ કીધું કર્મની અંદર તમે કોઈ પણ ગમે તેવી આત્મા હો, બાબા કહે છે તમને બહુ જે ઇન્સલ્ટ કરે છે, बहुत गालियाँ दे रहा है, अपमान कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो भी तुम्हारे कर्म के अंदर उस आत्मा के प्रति क्षमा भाव, दया भाव, करुणा भाव, और बाबा कहते हैं कि आप उसको क्या करो, दुआएं दो. हो सकता है कोई ग्लानि खूब कर रहा है हमारी, हो सकता है कृपालु, दयालु, क्षमा का सागर बन जाओ. तो प्योरिटी की पर्सनालिटी के लिए पवित्रता हम सभी ने क्या समझ लिया है? ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा, बस वो नहीं, वो तो है ही. राजयोग का फाउंडेशन कहो, विश्वविद्यालय का फाउंडेशन कहो, पहली हमारी धारणा यही है. लेकिन साथ साथ परिभाषा बाबा पवित्रता की बहुत लंबी सुनाते हैं.
लड़ाई झगड़ा मेरा तेरा, मैं मेरा, और भी बाबा कहते हैं बड़े संस्कार हमारे, यह भी एक अपवित्रता है। और भी बाबा कहते हैं कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, जो बाबा कहते हैं हजारों हिमालय पहाड़ से भी कोई बड़ी परिस्थिति आए, रावण से भी कोई तीखा हमारे सामने आए, या तो कोई भी पेपर अचानक ना स्वप्न ना मन ना चित आ जाता है, तो भी बाबा कहते पवित्रता माना उसकी दुख की लहर हमारे चेहरे पर ना आए। ऐसा बाबा पवित्रता की परिभाषा जो सुनाती है, ऐसी पर्सनालिटी और रॉयल्टी हम बच्चों के अंदर आ जाए तो आँखों के द्वारा बाप दादा प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। तो अभी हमें सेवा करते हुए, नीचे तो सेवा करनी ही है, कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन सेवा के साथ सफलता के लिए अब बाबा कहते हैं तुम्हारे चेहरे से बाप दादा दिखाई दे। हर चेहरे से बाप दादा दिखाई दे माना बाबा कहते आप बोल रहे हो तो आपके नयनों से पहले बाबा दिखाई दे, और उस ज्योति बिंदु के आगे तुम्हारी आत्मा अंदर छिप जाए, तो तुम बाबा के स्नेह में समाये रहो, डूबे हुए रहो, सारा दिन बाबा बाबा बाबा। और बाबा भी कहते हैं जब कोई बात आती है तो मेरा बाबा, ऐसे दिल से कहेंगे तो बाबा उस समय हाजिर हो ही जाता है, क्योंकि अब आने वाला समय और ही परिस्थितियाँ देखो बढ़नी है। बाबा कहते बातें तो देखो आनी ही है और आएंगी जरूर, और आती भी है, लेकिन बाबा कहते हैं उस समय बातों को ना देख करके बाप को देखो, बाप को याद करो। तो कहने का भाव यही है कि नीचे की बातें, साकार सृष्टि की, साकार दुनिया की बातें, आज भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, व्यर्थ संकल्प विकल्प सारे तुम भूल जाओ। तो साकार दुनिया की बातें देखते हुए भी जैसे कि हम नहीं देख रहे, हद बेहद से पार माना परम धाम, अभी घर चलना है। एक ही बात बुद्धि में, एक ही धुन, एक ही तात लगी रहेंगी सारा दिन कर्म करते हुए। कारोबार तो करना ही है, लेकिन निमित्त मात्र, निमित्त भाव से दृष्टि होकर, जिसमें बाबा कहते हमें बॉडी कॉन्शियस ना हो। साथ में बाबा ने कहा कि देखो बॉडी कॉन्शियस के साथ सेवा बॉडी कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए। मैंने किया, मैं कर रही हूँ, मैं कुछ हूँ, यह भूलेंगे तब नैनों द्वारा बाप दादा देखो प्रत्यक्ष होगा। जब बाबा कहते मैं और मेरा, यही बॉडी कॉन्शियस क्या करता है, सेवा में सफलता नहीं होने देता है। इसीलिए बाबा कहते सेवा भले करो, बहुत करो, खूब करो, परंतु प्यारे होकर के भी करो, तो साथ में न्यारे होकर के भी करो। अगर प्यार से करते हैं और न्यारापन नहीं है तो बाबा कहते सेवा में सफलता नहीं मिलती है। तो बाबा कहते मेरापन एक ही क्या है, सेवा में असफलता का कारण है। तो मैं भूल जाए, आत्म स्वरूप में स्थित होकर और साथ में बाबा को साथ रख करके सेवा करते हैं, तो बाबा कहते आप देखने में नहीं आएंगे, परंतु आप में देखो सबको बाप दिखाई देगा, तब देखो बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा कहते चेहरे और चलन द्वारा हमें बहुत अटेंशन रखना है। दादी जान की देखो हमेशा कहती थी कि आप बच्चों का 90% सेवा में ध्यान है
और 10% अपनी स्व उन्नति में आपका ध्यान रहता है, लेकिन होना चाहिए 90% स्वयं की उन्नति और 10% सेवा। तब देखो सफलता मिल सकेगी। और हम सबका स्लोगन भी है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ऐसे नहीं है कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। हाँ, तो दादी कहती थी 90% हमें स्वयं पर अटेंशन, स्व उन्नति में ध्यान रहे। और स्व उन्नति क्या है? जो बाबा सुनाते हैं रोज सुबह सुबह में महावाक्य सुनाते, वो वार वार अंदर अंदर देखो सिमरन, मनन, चिंतन करते रहे और अपने आप को हम देखें कि कहाँ तक हम इन सब बातों को धारण करके सारा दिन कारोबार करते हैं। और जहाँ परमात्मा महावाक्य बुद्धि में मनन चिंतन होता रहता है तो बाकी सब व्यर्थ बातें बुद्धि में आई नहीं सकती है। इतना हमारा मन शांत होना चाहिए, कोई भी बात सामने आए लेकिन हमारा मन चलने लग पड़े, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे ना। बाबा तो कहते हैं देखते रहो, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, तो क्या होगा? अभी वो समय आ गया है अंडरग्राउंड हो जाए। अंडरग्राउंड होने से क्या होगा? माया पर विजय सहज स्वभाव से प्राप्त कर सकेंगे। अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड माना क्या? आत्मस्वरूप। सारा दिन मैं एक हुई आत्मा। लंबा याद भी नहीं करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इतना लंबा क्यों याद कर? मैं हुई एक आत्मा, जीवती बिंदु, बस इतना सारा याद करे तो क्या अंडरग्राउंड हो ही जाएंगे। कभी भी कोई विचार, कोई संकल्प, कोई व्यर्थ बातें बुद्धि में देखो आ ही नहीं सकती है। तो अपने पर अटेंशन रखे तो बाप दादा की प्रत्यक्षता जल्दी जल्दी होगी। और बाबा कहते हैं लोग भी आपको फरिश्ते रूप में देखेंगे। आप लाइट बन जाओ, अपने शरीर को एकदम भूल जाए, हुई नहीं मैं, हुई मैं आत्मा, तो फरिश्ते रूप का आसानी से सबको अनुभव होगा। ओम शांति, ओम शांति। આપણા ગીતા દીદીએ, આદરણીય ગીતા દીદીએ આપણને કેટલું સરળ રીતે શીખવાડ્યું કે આપણા કર્મની અંદર, ચલન અને ચહેરાની અંદર બાબાની પ્રત્યક્ષતા થાય। ચહેરા અને ચલન દ્વારા બાપ દેખાઈ દે। અંતર્મુખી બની કર્મ કરતા પણ બાબાને પ્રત્યક્ષ કરવા। તો આવું સુંદર મજાનું આશીર્વચન પ્રવચન આપણને દીદી આપ્યું। ત્યારે આપણે એ કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું પધારેલ મહેમાનનો પરિચય કરાવીશ। બ્રહ્માકુમારી મધુબેન। શ્રીમતી ડેલીબેન પ્રમુખના પુત્રવધુ પધાર્યા છે। આપણે બધા તાળીઓથી સ્વાગત કરશું। એમની પાસે ઓછો સમય હોય, આપણે એમનું પહેલા સન્માન કરવું। આપણી તાળીઓ બંધ ન થવી જોઈએ, કારણ કે એક અમૂલ્ય મહેમાન, વિશેષ અતિથિ આપણા ઘરે પધાર્યા હોય, બાબાના ઘરે પધાર્યા હોય, તો આપણે પણ એમનું તાળીઓથી ખૂબ 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 સ્વાગત કરીશું, અભિનંદન કરીશું, અભિવાદન કરીશું। ગીતા દીદી, રૂપા દીદી પણ પધારેલ અતિથિનું સ્વાગત કરશે। સાથે સાથે જૂનાગઢથી પધારેલ બીનાબેન પણ શાલ ઓઢાડી પધારેલ મહેમાનનું સ્વાગત સન્માન કરશે। તો ખૂબ ખૂબ તાળીઓનો ગડગડાટ કે આપણા ઘરે આવા વિશેષ અતિથિનું આગમન થયું છે। પરમાત્માના ઘરે આ વિશેષ અતિથિનું આગમન થયું છે।
ओम शांति। किरण बेन का दावत तक फोन आया, कहा आपको उद्याना 6 तारीख को आ जाना, 6 तारीख को चले आना है और गीत गजल भी गाना है। चलेगा नहीं कोई बहाना, बड़ी मुश्किल से हॉल बना है बड़ा सुहाना। सबको तुम मस्त मस्त कविता अपनी सुनाना, शुभकामना हो के हमें सुनाना अच्छा सा तराना। कुतियाना आप 6 तारीख को जरूर आना, ब्रह्मा भोजन खाना और सबको हंसाना। आप अपने साथ सब क्लास के मित्रों को भी ले आना। जिस रास्ते से गुजरो तुम दोनों वो फूलों से भर जाए, तुम्हारे पैर की कोमल आहट सोते बाग जगाए। जो पत्थर को छू लो तुम वो, जो पत्थर को छू लो तुम वो हीरा बन जाए। तुम जिसको मिल जाओ तो माला माल बन जाए। अब तो तुम दोनों हो धनवान, हम तो बाबा की छोटी सी संतान। आज तो हो तुम बड़े धनवान, हम तो बाबा की छोटी संतान। चांदनी जैसा रूप है शीतल, चांदनी जैसा रूप है शीतल, और मम्मा का शीतल सा स्वभाव। आज तुम दोनों बन गए इतने महान, बाबा की हम तो बाबा की संतान। नहीं है यह हॉल छोटा सा हॉल, नहीं है कोई ये छोटा सा हॉल। यह तो लगता है जैसे रिलायंस का मॉल। बिगर पैसे की चीज़ सुख शांति यहाँ मिलती है, बिगर पैसे की चीज़ सुख शांति यहाँ मिलती है। उठा लो जितनी उठा सको और भर के जाओ ट्रॉली। नहीं है ये चौरस, नहीं है ये गोल, यह तो जैसे है अपना डायमंड हॉल। माताओं की हड्डी मेहनत से, माताओं की हड्डी मेहनत से और उनकी खिदमत से बना है ये क्लास हॉल। हॉल है बड़ा अनमोल, कमाल है इन दोनों बहनों की, कमाल है बाबा की कि जिसने आपको दिया ये सुंदर सुंदर हॉल और सबने बजाया यहाँ अपना खूबसूरत रोल। ओम शांति। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બ્રહ્મકુમાર અરુણભાઈ, જેઓ એક અનમોલ પંક્તિ, વિશેષ પંક્તિ આપણી સમક્ષ રાખી. ત્યારબાદ કાર્યક્રમની વેળાને આગળ વધારતા ત્રિવેણી મહોત્સવ એટલે કે હોલનું ઉદ્ઘાટન, સેન્ટરનો વાર્ષિકોત્સવ તથા જન્મદિનની ઉજવણી એટલે કે બાબાનો એક શુભ કાર્ય. અને આ શુભ કાર્ય ત્યારે અધૂરું છે કે જ્યારે આપણે બ્રહ્મા ભોજન કરીશું ત્યારે જ આ કાર્ય પૂરું થશે ને. તો પહેલા આપણે શું કરીશું? પ્યારા બાબાને ભોગ લગાડીશું અને બાબાનું આહ્વાન કરીશું.
श्रृंगार उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार। અંતિમ સીમા સુધી પહોંચે એ પહેલાં આપણે આ ખુશીઓના દિવસને એક વિશેષ ખુશી તરીકે ઉજવીએ એમના માટે આપણે કેક કટિંગ કરીશું, સાથે સાથે પ્યારા બાબાનો ધ્વજ લહેરાવીશું। તો ખુશીઓની બરસાત કરવા માટે ચાલો આપણે સૌ કેક કટિંગ કરીએ। ध्वज की छाँव में, इस ध्वज की छाँव में होती है पुष्पों की वर्षा। शिव की छत्र छाया में जगती सबकी ज्योति है। ज्ञान सूर्य चांद सितारे नया सवेरा लाया है। नील गगन में देखो शिव का ध्वज लहराया है। तो આજે આ બાબાનો ઝંડો, બાબાનો ધ્વજ આપણે દ્વારા ધ્વજ લહેરાવશું। સાથે સૌ બ્રહ્માકુમારી બહેનો પણ ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा ओम शांति। आ सर्व धर्मना પિતાનો ઝંડો બધા ધર્મના ઝંડાને એક કરનાર છે। આખા વિશ્વની અંદર સુખ શાંતિની વર્ષા કરનાર છે અને આખા વિશ્વને પરિવર્તન કરનાર પ્યારા બાબા આપણા બેકબોન છે। સર્વશક્તિમાન ઓલમાઇટી ઓથોરિટી બાબા આપણી સાથે જ છે। એટલે આપણને પૂર્ણ નિશ્ચય છે કે સ્વર્ગ હવે આવશે અને આવવાનું છે। ત્યારે જ આપણે ચેનથી આરામથી સૂઈ શકીશું। ત્યાં સુધી આપણી નીંદ બાબાના પ્રત્યે સેવામાં અવશ્ય લગાડીશું। ઓમ શાંતિ। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला,
मैंने पुकारा यही यही, लब में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा।
ત્યારે તેમનું આદરણીય ગીતા દીદી ફૂલોથી સ્વાગત કરશે તો આપણે સૌ પણ તો આ તાલીઓથી સ્વાગત કરશું. પરમાત્માના ઘરે અતિથિનું વિશેષ સ્વાગત છે. આદરણીય રૂપાબેન પણ પધારેલ અતિથિનું સ્વાગત કરશે. ત્યારબાદ આદરણીય બીના દીદી પણ પધારેલ મહેમાનોનું સાલ ઓઢાડી અને સ્વાગત સન્માન કરશે. તો આપણે પણ ખૂબ ખૂબ તાલીઓથી અતિથિને વધાવીએ. ત્યાં પરમાત્માનો સંદેશ આદરણીય રૂપાબેન પણ આપશે. મંગલ પ્રવેશ હોય, આ હોલનું મંગલ ઉદ્ઘાટન હોય ત્યારે કિરણબેનનો જન્મોત્સવ હોય ત્યારે આપણે આ ખુશીઓને ખૂબ ખૂબ મનાવીએ.
બનાવીએ તો આપણી તાલીઓના ગડગડાટ સાથે આપણી ખુશીઓનો, ઉમંગનો, ઉત્સાહનો આ પળ છે અને આપણે એમને ખૂબ વધાવીએ. ચલો બધા એક સાથે બોલો, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ટુ યુ, હેપી બર્થડે ટુ सौगात अर्पण करશે. એટલે જ કહેવાય છે कि अकेले हम बिंदु है मिल जाए तो सागर है, अकेले हम धागा है मिल जाए तो चादर है, अकेले हम ईंट है मिल जाए तो इमारत है, अकेले हम कागज है मिल जाए तो पुस्तक है. અને ગાંધીનગરમાં પણ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા સેક્ટર 28માં કાર્યરત છે. એટલે થોડો ઘણો પરિચય માંગ્યો તો પણ કુતિયાણા આવી અને આ સંસ્થાના પરિચયમાં વધારે આવવાનું થયું. બ્રહ્માકુમારીઝનું આબુનું સેન્ટરની પાસેથી આબુ જતા નીકળ્યા હોઈએ અને એની ઘણું વિશાળ સેન્ટર છે અને દિવ્યને એની ભવ્યતા જોઈને અભિભૂત કોઈ પણ વ્યક્તિ થઈ જાય એ સ્વાભાવિક છે. આજના મનને અકળાવનારા અને ખૂબ જ ઝડપી યુગમાં આ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા એ લોકો માટે એક શાંતિનું અને જ્ઞાનનું માધ્યમ બની રહી છે. આજે સરસ આ નવનિર્મિત હોલનું ઉદ્ઘાટનમાં રહેવા માટે ઈશ્વરે જે મને મોકો આપ્યો છે એટલે હું ઈશ્વરનો અને સંસ્થાઓના તમામ દીદીઓનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને આજે જે દીદીનું જન્મદિવસ છે એટલે જન્મદિવસ પર પણ હું એમને બર્થડે વિશ પાઠવું છું અને ભવિષ્યમાં પણ સંસ્થાના મને સહયોગ આપવાનો મોકો મળે પ્રાર્થના કરું છું.
સહયોગી બન્યા રાત દિવસ प्रभु साथ मेरा धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद तेरा प्रभु धन्यवाद। आज त्रिवेणी स्वर्णिम दिवस नए साल के साथ स्वर्णिम युग प्राण प्यारे बाप दादा की उपस्थिति का अनुभव करते हुए दिव्य भवन और दिव्यता के मूर्त सम्मानीय मंच त्यागी तपस्वी आदरणीय दीदियाँ और वर्तमान समय हम सब बाहर के सिचुएशन पूरी दुनिया का हम देख रहे हैं और ऐसे समय पर हम सबको अपने अंदर दिव्यता को प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता है। जब अपने दिव्यता को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता स्वतः हो जाएगी। जो भी साइड सीन की अनेक बातें हैं, छोटी छोटी बातें होती है, चाहे परिवार में रहते हैं, परिवार में भी अनेक बातें आती हैं। उन सभी बातों को न देखते हुए हर एक के प्रति सद्भावना की वृत्ति रखते हुए एक दूसरे की विशेषताओं को देखेंगे तो हर एक विशेष बन जाएंगे। और जो वातावरण हम चाहते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण सुखदायी हो, मिलनसार का हो, सर्वस्नेही हो, जो स्वर्णिम दुनिया का झलक हम सब अनुभव भी करते हैं, वह स्वतः ही देखते वर्तमान समय हो जाएगा और स्वर्णिम युग आ जाएगी। बहुत सारी बातें आज दीदियों के मुखारबंदी से सबने सुना, लेकिन समय को देखते हुए हम कुछ शब्दों में यही कहेंगे कि जो मूल्य जो है वृत्ति बदलने से सब कुछ सारा संसार बदल जाता है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, अगर वृत्ति को हम समझ लेंगे, क्योंकि वृत्ति मूल है, बीज है, और बीज को परिवर्तन करने से झाड़ स्वतः परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक बीज से एक वृक्ष बनता है और एक वृक्ष में हजारों फल लगते हैं और हजारों फल के साथ हजारों बीज हमारे पास फिर आता है और हजारों बीज से हजारों वृक्ष बनते हैं। तो किस प्रकार से बाबा ने कहा कि हर कदमों में पदम बनता है, तो दोनों प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से पदम बनता है। अगर हमारे संकल्प बीज है कर्मों का, तो बीज को बदलेंगे, अर्थात अपने बीज को सकारात्मक रखेंगे। मनीष भाई आओ, मनीष भाई, राजू ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आ હોલનું જ્યારે ખાસ પ્રકાર ભૂમિપૂજન થયું ત્યારથી લઈ અને હોલનું કામ પૂરું થયું ત્યાં સુધી પરમપિતા પરમાત્મા શ્રી બાબા પરમધામ નિવાસી જેણે આપણને અત્યાર સુધી અમને પ્રેરણા આપી અને આ કામ કરવા પૂર્ણ કરવા સુધીની શક્તિ આપી, એ બાબાનો પ્રથમ આભારી છું અને આ સેન્ટર વતી ભગવાનનો આભાર માનું છું કે જેણે અમને આ બધી માર્ગદર્શન અને અમારું કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યું। બાદમાં બ્રહ્મા બાબાએ પણ અમને જે આ કાર્યમાં દ્રષ્ટિ આપી એ બાબત પણ એનો પણ આભારી છું। સૂક્ષ્મ વતનવાસી દીદીઓ કે જેણે અમને આ કાર્યમાં દ્રષ્ટિ આપી અને એનો પણ હું આભારી છું। દીદીઓનો પણ હું આભારી છું। નોખા સેવા કેન્દ્રોમાંથી પધારેલી દીદીઓનો કે જેણે પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવી અને એ પધારેલા છે, કેશોદથી આવ્યા છે દીદી, જુનાગઢથી આવેલા છે, આપણા
એરિયાના દીકરીઓ બધાનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું અમારા સેવા કેન્દ્ર તરફથી. બીજો, અમારા કેન્દ્રના માતાઓ, શક્તિ સેના અને પાંડવ સેના ભાઈઓ કે જેણે અત્યાર સુધીમાં રાત દિવસ સમય જોયા વિના પૂરેપૂરા સેવા કેન્દ્રની સેવા કરી છે, કે આગલી રાત સુધી 1-1 વાગ્યા સુધી જાગીને પણ આ કાર્યમાં મદદ કરી છે. ફાઉન્ડેશનથી માંડીને અત્યાર સુધી એનો પણ હું આભારી છું. છેલ્લે કહીએ તો કે જે કોઈ ન ઉપાડે એવું કામ કરનાર વ્યક્તિ અત્યારે અહીં નથી, પણ એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું કે જેને કાંઈ પણ હોય 10 વાગે કીધું ભાઈ આ અમને નડે છે તો કે તો હાલો થઈ જાય એ વ્યક્તિ, હા એ વ્યક્તિનો પૂરેપૂરો આભારી છું. બોધુભાઈ છે, પહેલાં શરૂઆતમાં બાબાના બાળક હતા પણ અત્યારે ધંધામાં પડી ગયાથી નથી આવ્યા અત્યારે, પણ એનો તો ખૂબ ખૂબ આભારી કે જે આ કાંઈ મટીરિયલ છે તન ભન ધન પોતાનું ઇન્વેસ્ટ કરીને પણ એણે આ કાર્ય કર્યું છે, એનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને નગરપાલિકામાંથી પધારેલા ચીફ ઓફિસર સાહેબ કે જેણે અમને આ કામની મંજૂરીમાં મદદરૂપ થયા છે, એના સ્ટાફ પણ આ કામગીરીમાં મદદરૂપ થયા છે, એનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું.